ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ. બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઉડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा. महिमा 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 वाने महिमा वाले के तुझे महिमा ने स्तुति ने योग्यपन. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का, जहां भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान उस महान परमेश्वर की ओर लगाएं।
अन्य भाषाओं में प्रार्थना करिए, उसको स्तुति दीजिए, प्रशंसा दीजिए, मान सम्मान और गौरव उसके नाम को दीजिए। रिब्रोश आंक दे रे बहुत सहारा लेब्रले मोंद लगे दर के दर बदांग लांग लोके द मोसिंगरा बेंग्रास मालेंक्रो लोश इंदले ग्रे शेके वो शांक दाल मांग दोंदरा लेब्रे ब्रे ब्रे गोजेर लहात लांग दोंद लगे दरगदा लीगा साकोलो मोश केम्र मिंग्रा मांग दांग लोंद लीग सीदरा लेगाज मरांक दे ब्लिंग्रा लमांक दोंक लेबेस मांक दे मांग्रा लिग्राज बालेग्रो लो मोश हालकी दे लोंदर के सीदरा लिब्रा लमांक दोर मोश आक्रीले मोश अलहांद ले ग्रे मोदोक लोजीद लगे लगे तलांद लांद लांदला Ire le bosce le bossa caravanga non le chiesa le che morissa calamanga lo scengre le che lo crosire montra la manga darabada libra la badra badaro bosce vira la manga de brano sahadra dra drengre le gre le bosha handala liba baba barosh beker mahangla oh hallelujah धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना करने वाले लीडर्स के लिए और वो जो अधिकार के स्थानों पर है। वचन लिया गया है नीति वचन उसका 21वां अध्याय और पहला वचन, राजा का मन नालियों की जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। प्रार्थना कीजिए कि लीडर्स के हृदय बदल रहे हैं उनकी मूर्खता और छलावे से बुद्धि और सच की ओर, और वो परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे जो उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शित करेगा ताकि वो लोगों के लिए भले काम कर सके। चलिए प्रार्थना करते हैं लीडर्स के लिए और अधिकार के स्थान में जो उनके लिए ब्रोशांत लगे दरगदरबदा मान ज़िक्र लबाक लोश हाक्रेता हासाकिम लादेर मदेंग लोदलगे दरगदा मेंग्रल मांग दोरेहेज मलहांग दुमहा मेरेंग्र लेबो शहाल बांध लेकरे लेब्रल मांद लगे दरबदांग लोदलगे दरगदरबदा आन ज़ेके लको अलकदीग्रे ब्रोले ब्रोलो शांत लगे दरगदरबदा लेंग्र लोंदर के दरबदी लगे रहा जहा लेके के रब रोंदर के दरबदा मिंग ग्रोज ज़ेके बोंदर के दरबदा आंक लादेंदलहा लेके दला मिंग को जमांग दे मांग ज़ीगा लेके रमांदला ओरे के लबजीर अलहा Regolo sheke de muso la bahandrin muso ko bolo ko sa ank dire medenge la gara mangda muso ko lobro legi zabane gramadenge la hand lege sa ligre le ko zeke bolo de lig zidra mirang ra ko da ali karabang alabariga rege robo shahand lege sara ring rege der badang londer ke der badang londer lig zid lege der ke der dosh adre la de la dere bosh akri gar hasok legen alongra alingro alhan zakol kaze alingro zek legen lo bros akri mrengro daraba ingre legen lo brodara ingre legen lo ngla ingre lo konde legen legen badang la bosa ank digre ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, आपका वचन कहता है परमेश्वर राजाओं का मन आपके हाथों में है परमेश्वर। परमेश्वर जैसे हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं सारे अधिकार के स्थानों के व्यक्ति के लिए परमेश्वर, कि आप परमेश्वर वो अपनी मूर्खता और छलावे से निकल के परमेश्वर वो सच में आ रहे, बुद्धि में आ रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, वो आपकी आवाज को सुनेंगे जो उन्हें सही करने के लिए मार्गदर्शित करेगी परमेश्वर, ताकि वो अपने लोगों के लिए भले कामों को कर पाए। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आपकी बुद्धि और समझ उनके साथ महान रूप से काम कर रही है। प्रभु यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को हम करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का हमारा दूसरा बिंदु है, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे इस हफ्ते के पार्टनरशिप टारगेट के कंप्लीशन के लिए। हम वचन पढ़ते हैं जकरिया उसका 4वां अध्याय उसका 9वां वचन, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे भाइयों के लिए, उनके असाधारण कमिटमेंट और पार्टिसिपेशन के लिए, हमारे बहुत वेरियस पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव के लिए। हम घोषणा करेंगे कि हमारे भाइयों के पास जरूरत से ज्यादा देने के लिए तब तक जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। प्रार्थना कीजिए कि परिस्थितियां सही हो रही है,
सारे जरूरी रिसोर्सेज को हम तक पहुंचाने के लिए, और हम गवाही देंगे कि हमारे सारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो इस महीने के अंत तक है उसे हम 100% रूप से कंप्लीट कर पाएंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। री ब्रोशे के बोलो को सहांत ले मींस अलांक दे रोमो शहांक दे रे बो शहा मेंग्रेले बे दरबदा ग्रलबा ग्रलबा लो दरे ग्रे दरबा गला मेंग्रेले बे जहा ग्रलहा जहा लाके लाके लेके मोंदल आइज आक्रोसोरोंदा mire che rusa alla carusa ramank de marankla mero gondele ank der modigla bembrele kdundara zigrele mush ank dir legedara legez alank lang lege ulig zamank de legendo lombre legez ha bingrele mez malank ramank digos ale ligos kes malank di prolonde legedara irmuzunk lamank ligedere badank land legedara legez ank donde legeda madinka damang da mandele kedlaha izrekere bosha mingolo zeher mandala uriz ala kadre lege ali kedegre lege aligra la kadari gra la kadre donde lege mingrele bez mank rang regda ring de kedaran lege dara langri gedra langri gid akre gegere moshand la garaba o rekere bosh ang dire legenda la raba mingrele gedre gedre badang lang londer gizidara mingronder gedre badang lang londer ge saha inglo kosh hand lege inglo shokla la hasa kekra minglo zebra la bahaza hakra manza ale kere bosh akra la bahaza haza mingrele bondara rabangra mingrele bondara gedre badang landara minglo londer gedre badang londer gedre badang mingro zabahaz bahan zakekraha sumundrang lege badangro sekra minkrel mahan sahal bondara ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहन परमेश्वर उत्साही है परमेश्वर, हर एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए परमेश्वर वो उत्साह के साथ देते हैं परमेश्वर। उनके पास देने के लिए जरूरत से ज्यादा है हमेशा, हर प्रोजेक्ट के लिए यीशु मसीह के नाम में। उनके पास कोई कमी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, इस महीने के अंत में परमेश्वर हम कहेंगे कि हमारे सारे पार्टनरशिप टारगेट पूरे हो चुके हैं प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम उसे पूरा कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में। जो भी काम परमेश्वर आपने हमारे हाथों में रखे वो एक सफलता है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन। वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते। री ब्रोस आंक दे रे बोशहा अरेंग्रला हांग अलेंग्रहा ला बोस हांगे अलकार आकांत सोरो कोश इंदले केंद्र के दरबदा इंग्रले मोंदरी प्रलमांकरे गोसरमा बेंग्रला मांदरे के दरके दरबदांक लोंकरे के दरबदांक शेंग्रला हा सेके बोरोशा मेके महांकलहा में कोशहादला बी ग्रेबो शहाला कांदोलों के लगे लेब्रोजा कलामांग दे बोतल के दरबदांक लगे दराम मिंग्रेले मोसहांकला मिन सेके मोलोक्लो सहांकला बीरला बांध लगे उस आंक दी दरांक दी गजाकला अलिंगा लाकांक लगे दरा लाकांक लिखिंग लो गोसे इंगला मांग लो दर के दरबदा बेंग्रला मांग लो वो शहा मोजार लहार मोंद लगे दरबदांक लो दर के दरा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर आपकी इस महान योजना के लिए परमेश्वर, ताकि सुसमाचार हर व्यक्ति तक पहुंचे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसी, मित्र, दोस्तों के लिए परमेश्वर, हमारे रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर, कि यहाँ सुसमाचार आज उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, कहते हैं कि ये प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु, उद्धारकर्ता, स्वामी हो रहा है परमेश्वर। प्रकाश में आ रहे परमेश्वर, सत्य के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन।
महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे ला 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 La 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 Hey la 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 महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे ला 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 La 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 Hey la 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 la. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और यह समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 9 अक्टूबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है उन्हें यीशु को दे दो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला पतरस अध्याय 5 वचन 7 से, जो कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पैशन अनुवाद में हमारा आरंभिक वचन कहता है अपने सभी चिंताओं और तनाव को उस पर उंडेल दो और उन्हें वहीं पर छोड़ दो क्योंकि वह हमेशा सौम्य रूप से आपकी परवाह करता है। वह आपसे अपनी चिंताओं और परेशानियों को यीशु को देने के लिए कह रहा है। यह कितना उत्साहजनक है। हालेलुया। असीमित शांति और आनंद के एक जीवन के लिए यह एक सरल आमंत्रण है। हालेलुया। इसलिए एम्प्लीफाइड अनुवाद इसे इस तरह से कहता है अपनी सारी चिंता, अपनी सारी बेचैनी, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानी एक ही बार में और हमेशा के लिए उस पर डाल दो क्योंकि वह आपके लिए स्नेही रूप से और निगरानी रखते हुए परवाह करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ है कि कुछ भी मत छोड़ो। ऐसे लोग हैं जो बहुत सी बातों के विषय में बहुत चिंता करते हैं और परेशान हैं। ऐसा लगता है कि खुश रहने के लिए उन्हें चिंता अवश्य ही करनी पड़ेगी। यह जीने का कितना भयानक तरीका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह स्नेही रूप से आपकी परवाह करता है और सुरक्षात्मक रूप से आपकी निगरानी करता है। आपके विषय में वह अपने बारे में यही कहता है। वह नहीं चाहता कि आप किसी भी वस्तु के विषय में घबराएं या चिंता करें। चिंता करना आपके आनंद को चुरा लेगा और आपकी प्रभावशीलता को कम कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद आप कहें जिन वस्तुओं की मैं चिंता करता हूं वे राज्य की वस्तुएं हैं। मेरे पास बहुत सी आत्माओं को जीतने का लक्ष्य है, इस बात से मुझे चिंता होती है। नहीं, उसने हमें आत्माएं जीतने के लिए कहा, लेकिन उसने हमें उन्हें जीतने के लिए चिंता करने के लिए नहीं कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए चिंता करना अस्वीकार कर दो। अक्सर कहो, मैं किसी भी वस्तु के विषय में चिंता करना अस्वीकार करता हूँ, लेकिन हर वस्तु में प्रार्थना और निवेदन धन्यवादिता के साथ मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ। इसलिए उसकी शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में मेरे हृदय और दिमाग को सुरक्षित रखती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो वस्तुएं उसने हमें करने के लिए कही है वे भारी नहीं है। मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से लेकर 30 में उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बस इतना ही है। हालेलुया। उसने आपके जीवन से तनाव दूर कर दिया है। आपको उसके वचन पर काम करना है। किसी भी वस्तु की चिंता मत करो, लेकिन हर वस्तु में प्रार्थना और निवेदन धन्यवादिता के साथ परमेश्वर से विनती करो और उसकी शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और दिमाग को सुरक्षित रखेगी। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय है प्रार्थना का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, मैं आनंद से भरा हूं। मैं अपने लिए और अपने जीवन की हर बारीकी के लिए परमेश्वर के प्रेम और ख्याल के प्रति सचेत हूं। मुझसे जुड़ी हर वस्तु सिद्ध कर दी गई है। मैं अभी और हमेशा शांति में जीता हूं और विश्राम के स्थान से कार्य करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 6 वचन 25 से लेकर 33, मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से लेकर 30 AMPC अनुवाद से। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 6 से लेकर 23 और यशाया अध्याय 48 से लेकर 49। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 11 और यहेजकेल अध्याय 1 से लेकर 2। हालेलुया। ये समय गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया। मेरी गवाही है। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और फास्टर क्यूस का, फास्टर आरजी सर का। मेरी सेल की गवाही है कि मेरे सेल के एक मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था। उसका माँ बनने वाली थी वो, और डॉक्टर बोला था कि वो कुछ भी हो सकता है, और बच्चा उल्टा हो गया था। तो बोले कि सिस्टर आप प्रार्थना करो। तो मैं बोली ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगी, आप चिंता मत करो, और मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगी और सही हो जाएंगे। तो हम सब सेल वाले मिलकर उनके लिए प्रार्थना किए और उनका बच्चा इस समय सही है और डिलीवरी भी नॉर्मल हुआ। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम।
हमारी शांति तुझे साचे लव छू प्रभु तुझे साचे लव छू प्रभु धन्यवाद जे स्पर्श करियो અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી ધન્યવાદ જે સ્પર્શ કર્યો અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી સાચે લવ છું પ્રભુ તુझे સાચે લવ છું પ્રભુ તુझे સાચે લવ છું તુझे સાચે લવ છું તુझे સાચે લવ છું તમારા હાથ ઉઠાવો અને જણાવો Satala antra kabazila bronque अपने मुंह તમારો મોં ખોલીને તેનો આભાર માનો તમારો અવાજ ઉઠાવીને તમારા હૃદયના ઊંડાણથી vintrola ahisa ahis kato shalida alintra la bragazi alintra la gabragazi alintra la grabagi alintra la bragazi alintra la bragazi alintra la grabraga zabarga 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 રાઈટ નાઉ પ્રમોશન ઇઝ કમિંગ ઘણા બધા પછી પ્રમોશન આવી રહ્યું છે zabarga 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 zagar आपकी તમારી નોકરીમાં બિઝનેસમાં ભણતરમાં તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ zabarga 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 બદલાવ આવી રહ્યો છે તમારા જીવનમાં zabarga 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 જે વસ્તુઓ તમને સમજમાં નહોતી આવતી zabarga 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 હવે એ સમજમાં આવવાનું શરૂ થઈ જશે જે વસ્તુ તમે નથી કરી શકતા zabarga 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 जो चीजें आप नहीं कर पाते थे એની માટે તમે અનુગ્રહ ગ્રહણ કરી રહ્યા છો હવે zabarga zabarga વૃદ્ધિ પામેલો અનુગ્રહ અહીંયા રિલીઝ થઈ રહ્યો છે વૃદ્ધિ પામેલી યોગ્યતા અહીંયા રિલીઝ થઈ રહી છે zabarga 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 ખરી જગ્યાઓ પર તમારું નામ લેવામાં આવશે પ્રમોશન માટે Libragala zale sakalaba zabrga 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 ખરા લોકો તમારા રસ્તામાં આવી રહ્યા છે જે પરમેશ્વરે તમારી સહાયતા કરવા માટે બનાવ્યા છે zabrga 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 Botrele satila olaga bazi olaga bazi olaga bazi olaga bazi olaga bazi આ અઠવાડિયું Libraga zale આ અઠવાડિયું Libraga zale shatele prabha તમારા જીવનમાં એટલું ઘણું સારું થશે જે 10 વર્ષોમાં નથી થયું Libraga zale 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 Akrabagazi Abragazabi Abragabagazi Abragabagazi ધન્યવાદ કરો તેનો તમારા પવિત્ર હાથ ઉઠાવીને આ ભવિષ્યવાણીના વચનોને ગ્રહણ કરો તો પરમેશ્વર મારી સાથે આ ભવિષ્યવાણીના અનુસાર થાય તમારા મોંથી બોલો જેમ મરિયમે કહ્યું હતું કે જે ભવિષ્યવાણી સ્વર્ગદૂતે તેને કરી હતી
તેણે કહ્યું કે તમારા વચનના અનુસાર મારી સાથે થાવ. બોલો, આ ભવિષ્યવાણીના વચનના અનુસાર મારી સાથે થશે. આ ભવિષ્યવાણીના અનુસાર મારું જીવન ચાલશે. હું આ ભવિષ્યવાણીને ગ્રહણ કરું છું. ચૂપ ના રહેશું કંઈ તમે ક્યાં પણ હો. આ વચનોને બોલો કે હું ભવિષ્યવાણીના વચનને ગ્રહણ કરું છું અને મારું જીવન આ ભવિષ્યવાણી દ્વારા ચાલી રહ્યું છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. आंध्रा गाजाले ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. તમે મહાન છો પ્રભુ, તમે મહાન છો, તમે મહાન છો ને તમારા જેવું કોઈ નથી. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, એકમાત્ર બુદ્ધિમાન પરમેશ્વર, એકમાત્ર જીવિત પરમેશ્વર. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. તમારી દયા માટે, કરુણા માટે ધન્યવાદ. અમારા જીવનોને આશીષોથી ભરવા માટે ધન્યવાદ. અમને વિજય આપવા માટે. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ. ધન્યવાદ તમારો આત્મા આપવા માટે, ધન્યવાદ તમારા વચનો આપવા માટે, ધન્યવાદ અમારી સમજની આંખો ખોલવા માટે પ્રભુ. ધન્યવાદ આ સમય માટે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખી અને આગળ વધીએ. અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. ધન્યવાદ 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 આપીએ છીએ. અમે કહીએ છીએ પ્રભુ, અમારી આત્માઓ, અમારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે તમારા વચનો દ્વારા પ્રેમ, આશા અને વિશ્વાસ દ્વારા ગ્રહણ કરવા માટે, સાંભળવા માટે અને ગ્રહણ કરવા માટે. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ 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 આપીશ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે. વાવ વાવ વાવ. જોરથી બોલી શકો છો મહિમા. વધુ જોરથી બોલી શકો છો મહિમા. પડોશીનું સ્વાગત કરી શકો છો. કહો આનંદ થયો તમને જોઈને. હાલેલુયા. પરમેશ્વરને સમજવું ઘણું જરૂરી છે, કેમ કે જ્યારે તમે પરમેશ્વરને સમજી જશો તો તમે પરમેશ્વરની પાછળ ભાગશો. એ લોકો જેમને લાગે છે કે પરમેશ્વરની પાછળ ભાગવું મૂર્ખતા છે, એ લોકો છે જો પરમેશ્વરને સમજતા નથી. આ એ પ્રકારે છે, જો તમે એક વિદ્યાર્થી હતા અને ગણિત તમને સમજમાં નહોતું આવતું તો ગણિતનું પુસ્તક જોઈને તમે ભાગી જતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર કે નહીં? ગણિત સમજમાં નહોતું આવતું તો ગણિતનું પુસ્તક જોઈને તમે ભાગી જતા હતા. ભણવાનું સમજમાં નહોતું આવતું તો ભણવાનું નામ સાંભળીને નાની યાદ આવી જતી હતી. તો એ લોકો જો પરમેશ્વરને સમજતા નથી, એ લોકો છે જો પરમેશ્વરની પાછળ નથી ભાગતા. કેમ કે જો કોઈ વ્યક્તિ પરમેશ્વરને સમજી લે તો તેને ખ્યાલ આવી જશે કે બાકી વસ્તુઓની પાછળ ભાગવું સમયને ખરાબ કરવા બરાબર છે. કેમ કે બાકી બધી વસ્તુઓ મિરાજ છે, મૃત જળ છે. પાછલી વખતે સમજાયું હતું, રણમાં જ્યારે તમે જાઓ ત્યારે દૂરથી તમને લાગે છે કે જાણે પાણી છે, પણ જ્યારે તમે પાસે જાઓ છો તો ત્યાં પાણી નથી હોતું. બસમાં પણ તમે કદાચ બેઠા હો બપોરે તો લાગી રહ્યું હતું કે રસ્તા પર શું છે? પાણી છે. હોય છે ને, બસમાં બેઠા હોય છે, દૂરથી દેખાય છે કે જાણે પાણી છે, વિશેષ કંઈક ચમકી રહ્યું લાગે છે. અને બસ જ્યારે ત્યાં જાય છે ત્યારે પાણી નથી હોતું, રસ્તો હોય છે. તો જ્યારે તમે પરમેશ્વરને સમજી જાઓ છો, તમને ખ્યાલ આવી જાય છે કે જે વસ્તુઓની પાછળ તમે ભાગી રહ્યા છો એ ખરેખર ત્યાં છે જ નહીં. દૂરથી. કેવી રીતે? પડોશીને કહો દૂરથી. કેવી રીતે? દૂરથી તેઓ દેખાય છે કે જાણે છે, પણ જ્યારે તમે પાસે જાઓ છો તો તમને ખ્યાલ આવે છે કે તે નથી. એ જ કારણ છે કે ઘણા લોકો છે જે 30 વર્ષ પછી પણ તેઓ જીવનમાં ફ્રસ્ટ્રેશનનો અનુભવ કરે છે. ફ્રસ્ટ્રેશન સ્પેશિયલી 30 પછી.
કેમ કે જ્યાં સુધી 30 સુધી નથી પહોંચતા તેઓ દૂરથી દેખતા રહે છે, અરે આ વસ્તુ તો ત્યાં છે, આ વસ્તુ ઘણી સુંદર છે. પણ જેમ જેમ કરિયરમાં આગળ વધતા રહે છે, લગ્ન થઈ જાય છે, બાળકો થઈ જાય છે, ત્યારે તો ત્યાં પહોંચે છે, ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે છે કે ઓહ, અહીંયા તો કંઈ પણ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સો પોતાને એક તક આપો કે તમે પરમેશ્વરને સમજો. પોતાને એક તક આપો. અને પરમેશ્વરને સમજવા સરળ છે એક પરમેશ્વરની સંતાન માટે. ન વિચારો કે હું ને તમે પરમેશ્વરને નથી સમજી શકતા. હું ને તમે પરમેશ્વરને સમજી શકીએ છીએ. હું ને તમે પરમેશ્વરની અવાજને સાંભળી શકીએ છીએ. ઘણા એવું લાગે છે કે પરમેશ્વરની અવાજને સાંભળવું મુશ્કેલ છે. નથી. એક બાળક પણ તેને માના અવાજને સાંભળી શકે છે, તો આપણે પણ પરમેશ્વરના અવાજને સાંભળી શકીએ છીએ અને સમજી શકીએ છીએ. પોતાને એક તક આપો કે તમે પરમેશ્વરને સમજી શકો. પરમેશ્વરને સમજી શકો. જ્યારે તમે પરમેશ્વરને સમજી જશો તો તમે તેની પાછળ ભાગ્યા વગર નહીં રહી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો, પરમેશ્વરને સમજી જશો તો તેની પાછળ ભાગ્યા વગર નહીં રહી શકો. કેમ કે મને ખ્યાલ છે આપણા બધાની અંદર ઈચ્છા છે હું પણ પરમેશ્વર માટે મોટા કામ કરું. કેટલા લોકોની અંદર છે આવી ઈચ્છા? નથી. કદી ઈચ્છા ન આવી કે હું પરમેશ્વર માટે મોટા કામ કરું. કેટલાની અંદર આવી પણ થઈ નથી રહ્યું. કેમ? કેમ કે પરમેશ્વરને સમજવા માટે જે સમય જોઈએ તે લોકો નથી આપી રહ્યા. તેઓ નથી આપી રહ્યા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હેલ્પ કરી રહ્યો છું તમારી. મને ખ્યાલ છે આપણે બધા પરમેશ્વર માટે મહાન કામ કરવા ઈચ્છીએ છીએ, પણ જેમ મેં કહ્યું, જો પરમેશ્વરની સમજ લઈ રહીશું તો ઘણું સરળ થઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. અને આગલી વસ્તુ શું થશે? જ્યારે તમે પરમેશ્વરને જાણી લેશો, ઘણું મોટું વસ્તુ થઈ જશે. પહેલા તમે પરમેશ્વરને સમજ્યા અને તમે પરમેશ્વરની પાછળ ભાગવા લાગ્યા. અને આગલી જે સારી વસ્તુ થશે એ જ્યારે તમે પરમેશ્વરને જાણી લેશો, તમે સત્ય સુધી પહોંચી જશો. કેમ કે પરમેશ્વર સત્ય છે અને આ દુનિયામાં સફળ થવા માટે સત્ય સૌથી આવશ્યક છે. જો તમે આજના સમયમાં ધ્યાન આપશો, આજના સમયમાં તમે કોઈ પણ ખબર પર ભરોસો નથી કરી શકતા. કેમ કે આપણને ખબર છે, કેમ કે તેના 99% ચાન્સીસ છે કે તે જૂઠું હશે, દગો હોવાનો. પણ જો તમને સત્ય નથી ખબર તો તમે કેવી રીતે ખ્યાલ આવશે કે જે તમને આપવામાં આવી રહ્યું છે એ સત્ય છે કે ખોટું છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. અને સત્ય કેવળ કોની પાસે છે? ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે. કોની પાસે છે? પડોશીને કહો, સત્ય કેવળ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે છે. અને ન વિચારો કે જ્યારે તમે સત્ય જણાવશો બીજો ઝટકો આપણને એ લાગે છે કે આપણે લોકોને સત્ય જણાવીએ છીએ અને સત્ય માનતા નથી. કેટલાને સમજમાં આવી રહ્યું શું કહી રહ્યો છું? ચલો, યોહાન 8:45 એક ઘણું સારું વચન. ઈસુ ખ્રિસ્ત અને ફરીસીઓ અને શાસ્ત્રીઓ વચ્ચે વાતચીત ચાલી રહી હતી. ઈસુ ખ્રિસ્તે શું કહ્યું? પણ હું સત્ય કહું છું, તેથી તમે મારું સત્ય માનતા નથી. વન્ડરફુલ. હેલો 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 હેલો. શું લખ્યું છે ત્યાં? વાંચી શકે છે? 1 2 3. હા. તેથી બોલો, તેથી તમે મારું માનતા નથી.
કેમ કે ઘણીવાર લોકો તમારી પર એટલા માટે વિશ્વાસ નહીં કરે કેમ કે તમે સત્ય બોલો છો. આ પણ ઘણું મોટું સત્ય છે. તો ન માની લો કે તમે સત્ય બોલ્યા અને બીજાએ ભરોસો ન કર્યો તો તમારું સત્ય જૂઠું થઈ ગયું. સમજાઈ રહ્યો છું? લખ્યું છે ત્યાં આગળ. ઈસુ ખ્રિસ્ત પર તેઓ વિશ્વાસ કેમ ન કર્યો? કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત શું બોલી રહ્યો હતો? સત્ય. તો જ્યારે હું ને તમે જઈને તમને સત્ય કહીશું તો જેઓ સત્ય દ્વારા પ્રેરિત નથી તો આપણી પર તેઓ સત્ય બોલવા માટે દોષ લગાવશે. કેટલા લોકો છે હોય છે ને, બે દોસ્તો છે, બંને કંઈક લફડું કર્યું, એકે સત્ય કહી દીધું, બીજો એની પર દોષ લગાવે, તું સત્ય બોલ્યો કેમ? તું કેમ મારી સાથે જૂઠું ના બોલ્યો? બે ભાઈઓમાં લડાઈ થઈ ગઈ, એક ભાઈએ સત્ય કહી દીધું, બીજો ભાઈને મારી રહ્યો છે, તું સત્ય કેમ બોલ્યો? થોડી વાર માટે જૂઠું નથી બોલી શકતો મારી સાથે? તો આ પણ થશે. તો જ્યારે તમે સત્ય બોલશો તો તમારી સાથે લડશે. કેમ કે ઘણી વાર જ્યારે આપણે સત્ય બોલીએ છીએ લોકો આપણી સાથે લડે છે તો આપણને લાગે છે સત્ય સત્ય નથી, સત્ય સત્ય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ કેમ કે આ લોકો સત્ય દ્વારા ઉત્સાહિત નથી તો આ લોકો તેની પર વિશ્વાસ નથી કરતા જે સત્યને બોલે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આ વસ્તુને શું કરો? સમજી લો. સમજી લો. મને કદી ફરક નથી પડતો કોઈને હું સત્ય કહું અને જો સત્ય પર વિશ્વાસ ના કરે, મને સમજમાં આવી જાય છે આ વ્યક્તિ જૂઠા દ્વારા ચાલી રહ્યો છે. એ જ કારણ છે કે મારું સત્ય તેને પચાવી નથી રહ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. કેટલા લોકોને દારૂ પીવાનો એટલો આદત હોય છે, જો તેને દૂધ પીવાનું શરૂ કરે તો મરી જાય. તો કેટલા લોકોને જૂઠાની એટલી વધારે આદત થઈ ગઈ છે કે સત્ય તેમને પચતું નથી અને તેઓ આપણી પર દોષ લગાવે છે. તમે વધારે સત્યવાન બની રહ્યા છો, તમને વધારે ખબર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો ન વિચારો જેઓ પૈસાવાળા છે તેઓ સત્ય કહી રહ્યા છે. કેમ કે ઘણી વાર આપણને લાગે છે કે જે મીડિયામાં છે, જે શક્તિશાળી લોકો છે, જે પૈસાવાળા છે, તેમને સત્ય ખબર છે. ઘણી વાર તેમને પણ સત્ય નથી ખબર. કેમ કે સત્ય શેમાં છે? પરમેશ્વરમાં. સત્ય પુસ્તકોમાં નથી. સત્ય કોનામાં છે? પરમેશ્વરમાં. અને દરેક એ વ્યક્તિ જે પરમેશ્વર નથી જાણતો, સત્યને નથી જાણતો, એ ડોક્ટર હોઈ શકે છે, એન્જિનિયર હોઈ શકે છે, એ પ્રધાનમંત્રી હોઈ શકે છે, પણ પ્રશ્ન એ છે કે શું તે પરમેશ્વરને જાણે છે? જો તે પરમેશ્વર નથી જાણતો, 100% ચાન્સીસ છે કે તે સત્યને પણ નથી જાણતો. કેમ કે તેને એ જ ખબર છે જે કોઈ તેને જણાવ્યું છે. તમને પહેલા પર જણાવ્યું, આપણને એ જ ખબર છે જે આપણને કોઈએ કેટલાય પોતાની જાતે કંઈ ખોજ્યું. કોઈ તમને કહ્યું કે 32 દાંત હોય છે, કેટલાને ખબર છે 32 દાંત હોય છે? તમે કદી પૂછ્યું કેમ હોય છે? કોઈ તમને કહ્યું કે તમારા શરીરમાં 206 હાડકાં હોય છે, શું તમે કદી ગણ્યા? કેટલી વાર આપણે એ વસ્તુની ખોજ કરી જે આપણને કહેવામાં આવી હતી, તેની પર આપણે આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરી લીધો. સમાજમાં જે જાણકારી આપણી પાસે આવી અને જેમણે સવાલ કર્યો, જેમ આપણે તેમને શું કહી દીધું કે બદતમીઝ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેમણે સવાલ કર્યો કહી દીધું કે આ તો બદતમીઝ છે, આવો કેવી રીતે સવાલ કરી શકો છો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો સત્ય જરૂરી છે. યોહાન 14:17. એટલે સત્યનો આત્મા જેને જગત પામી શકતું નથી તે, કેમ કે તેને તે જોતું નથી અને તેને ઓળખતું નથી, પણ તમે તેને ઓળખો છો કેમ કે તે તમારી સાથે રહે છે અને તમારામાં વાસો કરશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ કોની વાત કરી રહ્યો છું? પવિત્ર આત્માની. એટલા માટે મેં તમને કહ્યું કે હું ને તમે સત્ય જાણી શકીએ છીએ, પણ દુનિયાના લોકો સત્ય નથી જાણી શકતા. કેમ? કેમ કે તેઓ સત્યના આત્માને ગ્રહણ પણ નથી કરી શકતા. તેમની અંદર જૂઠાણું એટલું ભરેલું છે, તેમનું દિમાગ દુનિયાની જાણકારીથી ભરેલું છે કે તમે તેમને સત્ય કહી દો. પાસ્ટર ક્રિસે કહ્યું કેટલા લોકો એટલા મૂર્ખ હોય છે કે પવિત્ર આત્મા લાલ શર્ટ પહેરીને લાલ ટોપી લગાવીને પણ તેમની સામે આવી જાય, તેમને દેખાશે નહીં.
લાલ શર્ટ લાલ ટોપી એટલા માટે કે લાલ શર્ટ સૌથી પહેલા દેખાય. તમને 4 રંગ દેખાડું. સૌથી પહેલા તમારું દિમાગ શેની પર જશે? લાલ રંગ પર. કેટલા લોકો એટલા અજ્ઞાનતાથી ભરેલા છે, એટલા જૂઠાણાથી ભરેલા છે. એટલે કે સત્યનો આત્મા જેને જગત પામી શકતું નથી, કેમ કે તેને તે જોતું નથી અને તેને ઓળખતું નથી, પણ તમે તેને ઓળખો છો, તમે તેને પામી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કહો ધન્યવાદ પ્રભુ. હાથ ઉઠાવીને ધન્યવાદ પ્રભુ, મને સત્ય જાણવાનો અવસર આપવા માટે. વિચાર કરીને જુઓ, ઘણા લોકો છે મારી પાસે ઘર નથી, મારી પાસે આ નથી. જે તમારી પાસે છે, શું તમને ખ્યાલ છે શું છે? તમારી પાસે સત્ય છે. તમારી પાસે સત્ય છે. હવે તમારું કામ શું છે? આ સત્યને આ તમારા દુનિયામાં લગાવીને દુનિયાને બહેતર બનાવી અને બદલવી. આ જે કામ છે જે ઘણા ઓછા લોકો કરી શકે છે. કે કેવી રીતે જે સત્ય તેમને ખ્યાલ છે એ સત્ય દ્વારા દુનિયાને બદલે, દુનિયાને બહેતર બનાવે. નહીં તો સત્યને જાણવાનો કોઈ ફાયદો નથી. આ એના જેમ છે કે તમે એક વિદ્યાર્થી છો, તમને આખું પુસ્તક ખ્યાલ છે અને એક્ઝામમાં તમને એક પણ જવાબ ન લખ્યો, એનો શું ફાયદો? હેલો, કોઈ ફાયદો છે? તો આગલું કામ જ્યારે તમને સત્ય ખ્યાલ આવી જાય છે, તમે એ સત્ય દ્વારા જીવવાનું શરૂ કરી દો છો. તમે એ સત્ય દ્વારા દુનિયાને બદલવાનું શરૂ કરી દો છો. સૌથી પહેલા કોની દુનિયા? પોતાની દુનિયા. તમારી જે દુનિયા છે, શું એ દુનિયા સત્યથી ચાલી રહી છે? જે તમે વિચારો છો, શું તે સત્યથી પ્રેરિત છે? જે તમે બોલો છો, શું તે સત્યથી પ્રેરિત છે? જે તમે કરો છો, શું તે સત્યથી પ્રેરિત છે? કેમ કે જે તમે વિચારી રહ્યા છો, જે તમે બોલી રહ્યા છો, જે તમે કરી રહ્યા છો, જેના દ્વારા તમે પોતાની દુનિયા બનાવી રહ્યા છો. એટલા માટે મને જૂઠું બોલવું પસંદ નથી. એટલા માટે હું જૂઠું ન બોલું છું, ન વિચારું છું, ન કરું છું. કેમ કે જો હું જૂઠું વિચારીશ, જૂઠું બોલીશ, જૂઠું કરીશ, હું મારા વિશ્વને જૂઠાણાથી ભરી દઈશ અને મારી અસફળતા ગેરંટીડ થઈ જશે. ગેરંટીડ. કેમ કે મારું દુનિયા મેં બનાવી છે. મારી દુનિયા કોઈ બીજાએ નથી બનાવી. જે વસ્તુ પર હું વિશ્વાસ કરું છું, જે વસ્તુ હું બોલું છું, જે વસ્તુ હું કરું છું, કોના કંટ્રોલમાં છે? મારા કંટ્રોલમાં. કેટલાને સમજમાં આવી રહ્યો છે કે બીજાના કંટ્રોલમાં? કોના કંટ્રોલમાં છે? તો હું સત્યથી પ્રેરિત થઈને નથી વિચારતો, સત્યથી પ્રેરિત થઈને નથી બોલી રહ્યો, સત્યથી પ્રેરિત થઈને કામ નથી કરી રહ્યો. મેં એક દુનિયા બનાવી લીધી છે, શેનાથી ભરેલી છે? જૂઠાણાથી. અને હવે મારું બેન્ડ વાગવું આવશ્યક થઈ જશે. એ જ કારણ છે ઘણા બધાના જીવનનું બેન્ડ વાગી ગયું છે. બેન્ડ વાગી ગયું છે. કેમ? કેમ કે એમને દુનિયામાં કોઈ સત્ય નથી. તેમને લાગે છે જૂઠાણાથી વધુ ફાયદો થાય છે. નહીં, એક માણસનો જીવ બચાવવા માટે જૂઠું બોલવું પડશે. પછી તમને ખ્યાલ જ નથી કે જૂઠું ને સત્ય શું છે. એ જૂઠાણા અને સત્યને મોરલી ના જુઓ, નૈતિક રીતે ના જુઓ. જૂઠાણા અને સત્યનો જે ગેમ છે નૈતિકતાથી વધુ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શેનાથી વધુ છે? સાંભળી રહ્યા છો? કેટલાને ખ્યાલ આવી રહ્યો છે? શેનાથી વધુ છે? નૈતિકતાથી. તો હું તમને નૈતિકતાનું લેસન નથી આપી રહ્યો, હું તમને દૈવીયતાનું લેસન આપી રહ્યો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? દૈવીયતાનું. કે એટલે સત્યનો આત્મા જેને જગત પામી શકતું નથી. તે કેમ કે તેને તે જોતું નથી અને તેને ઓળખતું નથી, પણ તમે તેને ઓળખો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એક વધુ, યોહાન 17:17. સત્યથી તેઓને પવિત્ર કર, તારું વચન સત્ય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલે કે તમને પરમેશ્વર પર પવિત્ર નથી કરી શકતો જો તમે સત્ય દ્વારા જીવતા નથી. લખ્યું છે ત્યાં આગળ. ઈસુ ખ્રિસ્તની આ પ્રાર્થના છે, જેને વાંચી લો. સત્ય દ્વારા તેઓને પવિત્ર કર, તારું વચન સત્ય છે. તમે પૂછ્યું તમારું બાળક ક્યાં? તમને કશું નથી ખબર. મને ક્યાં? તમને ખ્યાલ છે ઘરે ઊંઘી રહ્યો છે. પાસ્ટર પૂછ ચર્ચમાં કેમ ના આયા? અમને નથી ખબર મારું બાળક ક્યાં છે. તમને ખબર છે ઘરે ઊંઘી રહ્યું છે. જ્યારે તમે સત્ય બોલવાનું બંધ કરી દો છો, તમે એવી જગ્યાએ આવી જાઓ છો ત્યાં પરમેશ્વર તમને નથી બચાવી શકતો. અને જ્યાં શૈતાન તમારી સ્થિતિમાં આવી જાય છે,
લોકોને નથી ખબર કે તેમની સ્થિતિમાં શૈતાન કેવી રીતે આવે છે. દરેક વખતે જ્યારે એક વ્યક્તિ જૂઠું બોલે છે તે ઓછામાં ઓછો એક શૈતાનને તેમના જીવનમાં લાવી દે છે. પડોશીની આંખોમાં આંખો નાખીને બોલો દરેક વખતે જ્યારે તમે જૂઠાણા પર વિશ્વાસ કરો છો, જૂઠું બોલો છો અને જૂઠથી કામ કરો છો, નવા શૈતાન આવી જાય છે. હવે વિચારો, લોકો સવારથી સાંજ સુધી શૈતાનો બોલાવતા રહે છે. સવારે ઉઠીને કેટલા વાગે ઉઠ્યા હતા? 5 વાગે, જ્યારે 8 વાગે ઉઠ્યા હતા. શેઠે પૂછ્યું ક્યાં છો? બસ બિલ્ડિંગની નીચે જ છું, ઘરના નીચે પણ નથી. આજે ભોજનમાં શું ખાધું? કઈ ને કઈ જૂઠું જ બોલે છે. જો તમને બોરીવલી જવાનું છે અને તેમને પૂછો ક્યાં જઈ રહ્યા છો? દાદર જઈ રહ્યા છે. અમે કહું કેમ? પછી તેઓ બેસીને વિચારે છે મારું જીવન આટલું બેકાર કેમ છે? તમને ખ્યાલ નથી કે આ જીવન બેકાર ક્યાંથી થઈ રહ્યું છે? ક્યાંથી થઈ રહ્યું છે? જૂઠાણાથી. એટલા માટે મારી પાસે જૂઠાણા માટે કોઈ એપેટાઇટ નથી. જ્યારે જૂઠાણું મારી આજુબાજુ હોય છે હું તેને દૂર કરી દઉં છું, કેમ કે મને મારું જીવન બરબાદ નથી કરવું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો તમે પણ તમારું જીવન કેવી રીતે બનાવો? સત્યથી. કેવી રીતે બનાવો? કેમ કે સત્ય શું કરશે? પવિત્ર કરશે. સત્ય કોનું વચન? પરમેશ્વરનું વચન. જો પરમેશ્વર કહે છે તમે સાજા છો, તો તમે શું કહો છો? હું સાજો છું. ડોક્ટરની રિપોર્ટ ભલે કંઈ પણ કેમ ના કહે, તમે આ સત્ય પર બન્યા રહ્યો છો કે હું શું છું? સાજો છું. કેમ કે સત્ય કોનું છે? પરમેશ્વરનું. ડોક્ટર પાસે સત્ય નથી. ડોક્ટર પાસે શું છે? રિપોર્ટ. કેટલાને ખબર છે હું શું કહી રહ્યો છું? ડોક્ટર તમને સત્ય આપે છે કે રિપોર્ટ? હેલો. શું આપે છે? જ્યાં સુધી કેન્સરની શોધ નથી થઈ, મલેરિયાની શોધ નથી થઈ, ડેન્ગ્યુની શોધ નથી થઈ, બધા બીમારી શું હતી? તાવ આવી રહ્યો છે. સાચું છે કે ખોટું છે? પૂછી રહ્યો છું. આ જ હતું ને? મલેરિયામાં પણ શું હતું? તાવ આવી રહ્યો છે. ડેન્ગ્યુ પણ શું હતું? બધું શું હતું? શું એ સત્ય હતું? રિપોર્ટ હતો જે તેમના જ્ઞાન પર આધારિત હતું, લિમિટેડ જ્ઞાન પર. જ્યારે તેમનું જ્ઞાન વધી ગયું, તેમણે શું કહેવાનું શરૂ કર્યું? આ શું છે? વાયરલ ફીવર છે. આ શું છે? મલેરિયા. પછી તેમની તપાસવાની ક્ષમતા વધી ગઈ. પછી તેમણે શું કહ્યું કે આ તાવ છે, આ મલેરિયા છે, આ ટીબી છે. પછી તેમની તપાસવાની ક્ષમતા વધી ગઈ. પછી તેમણે આવીને શું કહ્યું? આ ટાઇફોઇડ છે. જેમ જેમ તેમનું જ્ઞાન વધી રહ્યું હતું, તેમનો રિપોર્ટ બદલાઈ રહ્યો હતો. સાચું છે કે નથી? કેટલાને સમજમાં આવી રહ્યું છે? જેમ જેમ ડોક્ટરનું જ્ઞાન વધી રહ્યું હતું, રિપોર્ટ શું થઈ રહ્યો હતો? બદલાઈ રહ્યો હતો કે નહોતો બદલાઈ રહ્યો? તો હું કેવી રીતે માની લઉં કે ડોક્ટરે જે લખ્યું છે સત્ય છે? જે ડોક્ટરે લખ્યું છે સત્ય છે. હું શેના દ્વારા ચાલીશ? પરમેશ્વરના વચનથી, કે હું બીમાર નથી પડી શકીશ. લોર્ડ, હાલેલુયા. મારી અંદર પરમેશ્વરનું જીવન છે. હું એ રિપોર્ટને માનવાનો નથી, કેમ કે આ રિપોર્ટ શેની પર આધારિત છે? તેમની સમજ ઉપર, જે સતત બદલાઈ રહી છે. જે દવાઓ તમે ખાઈ રહ્યા છો, તમને ખ્યાલ છે આજકાલ દવાઓની કોઈ ટેસ્ટિંગ નથી થતી. તો ન વિચારો કે જે દવા તમને ડોક્ટરે લખીને આપી છે એ બરાબર દવા છે, કેમ કે દવાઓની કોઈ ટેસ્ટિંગ નથી થઈ રહી આજકાલ. ટેસ્ટિંગ વગર દવાઓ માર્કેટમાં ઉતારવામાં આવી રહી છે. કંઈ પણ જેને પૂછી લો. જો તમને આ ખ્યાલ નથી તો મને ખ્યાલ નથી કે તમને શું ખબર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ એક સત્ય છે. તો તમારે તમારું મન તૈયાર કરવાનું છે કે તમે શેના દ્વારા જીવશો? સત્ય દ્વારા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો સત્ય દ્વારા કોનો ફાયદો છે? તમારો. રોમન પુસ્તક 2 અધ્યાય 1 થી 8મું વચન. અહીંયા હું તમને એક અલગ શેડ દેખાડું છું. એ માટે હે બીજાઓનો ન્યાય કરનાર માણસ, તું ગમે તે હોય, તું બહાનું કાઢી શકશે નહીં, કેમ કે જે બાબત વિશે તું જાણતો
બીજાનો ન્યાય કરે છે તેમાં તું પોતાને અપરાધી ઠરાવે છે. આ કોની વાત કરી રહ્યો છે? શૈતાનની. શૈતાનનું કામ છે કે એ વસ્તુઓ પરનો દોષ લગાવો જે કામો તે પોતે કરે છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત શૈતાનોને મળ્યો હતો અને ઈસુ ખ્રિસ્ત સામે શૈતાનો બૂમો પાડવા લાગ્યા. યાદ છે તમને એક પાગલ વ્યક્તિ હતો જેની અંદર શૈતાનો હતા, અને જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમની પાસે પહોંચ્યો તો શૈતાનો બોલવા લાગ્યા, અરે પરમેશ્વરના પુત્ર, શું તો સમયના પહેલા અમને નીકાળવા આવ્યો છે? કેમ કે તેમનું કામ શું છે? સમયની પહેલા ઘૂસવાનું, જે હમણાં તેઓ કરી રહ્યા છે. આ ચર્ચનો સમય છે, તેઓ પોતાનો હાથ નાખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. સમજમાં આવવાનું શરૂ થઈ ગયું. શૈતાન એવો જ છે. કેટલાક લોકો પણ એવા છે જે શૈતાન દ્વારા ચાલે છે. તે પોતે ખોટું કરે છે પણ બીજા ઉપર એ જ વસ્તુનો દોષ લગાડે છે. તે કહે છે, ઓ મને ખ્યાલ છે કે તું દુષ્ટ છે, પણ તેઓ પોતે દુષ્ટ છે. તો બાળકો કહે છે ને, કે છે તું દુષ્ટ, પેલો કહે છે તું દુષ્ટ. મેં કોઈ બરાબર બોલી રહ્યા હતા. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? હવે નાના છોકરાઓ, તું પાગલ, તું પાગલ, બરાબર હતા. તમને લાગે છે કે બાળપણ છે, પણ આ સત્ય છે. આજ તે અહીંયા કહી રહ્યો છે. કેટલાને સમજમાં આવી રહ્યું છે? આજ કહી રહ્યું છે ને કે જે બીજા ઉપર દોષ લગાવી રહ્યો છે, અંતમાં તે કોણ છે? પોતે દોષી છે, એટલા માટે બીજા ઉપર દોષ લગાવી રહ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સમજમાં આવી ગયું? તો બાળકોની વાતોને મૂર્ખતા ના સમજો, તેમાં ઘણું સત્ય હોય છે. એટલા માટે હું બાળકોને જોતો રહેતો કે તેઓ શું કરતા રહે છે. મારું બસ ચાલે તો તેમની પર ટેપ રેકોર્ડર લગાવીને બધી વાતો રેકોર્ડ કરી લો કે ઘણી વાર તેઓ ઘણી બુદ્ધિની વાતો કહી રહ્યા હોય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓકે, આગળ. એવા કામો કરનારાઓની વિરુદ્ધ દેવનો ન્યાય સત્ય અનુસાર છે એવું આપણે જાણીએ છીએ. આગળ હું કઈ પહોંચવા માંગુ છું. નેક્સ્ટ, જલ્દી. વળી હે માણસ, તું જે એવા કામ કરનારાઓનો ન્યાય કરે છે અને પોતે તે જ કામો કરે છે, તો શું તું દેવના દંડથી બચીશ એવું તું ધારે છે? અથવા દેવનો ઉપકાર તને પસ્તાવા કરવા તરફ પ્રેરે છે? એથી અજ્ઞાન રહીને શું તેના ઉપકાર, સહનશીલતાની તથા વિપુલ ધૈર્યની સંપત્તિને તું તુચ્છ જાણે છે? અહીંયા રોકાઈ જાઓ. ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણીવાર લોકોને સમજમાં નથી આવતું કે સાચું શું છે અને ખોટું શું છે. કેમ કે તેમને એવું લાગે છે કે જો તેમને કંઈ કર્યું છે એ જો ખોટું હોય તો પરમેશ્વર તમને તુરંત દંડ આપે. પરમેશ્વર તુરંત દંડ આપતો નથી. ઘણા લોકોને આ સમજવામાં આખું જીવન નીકળી જાય છે. કેમ કે પરમેશ્વર શું છે? કૃપાળુ છે, સહનશીલ છે, ધીરજવાન છે. જો તમે કંઈ ખોટું પણ કર્યું છે તો પરમેશ્વર તમને એ સમયે દંડ નહીં આપે. કેમ કે તમને દંડ ન મળ્યો તો તમને લાગશે કે જે મેં કર્યું છે એ સાચું છે. કેમ કે ઘણાના દિમાગમાં આવું જ હોય છે. તમે કહો છો ખોટું છે, મેં કંઈ ખોટું કર્યું હોત તો મારું પણ ખોટું થઈ જાત. આ જે એમને વેક્સિન લગાવીને લાખો લોકોને મારી નાખ્યા, તેમનું શું અત્યાર સુધી કંઈ ખોટું થઈ ગયું? હા, પણ થશે. પણ શું અત્યારે થઈ ગયું? કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 9 વર્ષ થઈ ગયા. પરમેશ્વર શું છે? કૃપાળુ છે, ધીરજવાન છે. તે આટલો જલ્દી નિર્ણય નથી લેતો. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણી પ્રાર્થનાઓ દ્વારા તેઓ પણ બદલાઈ જાય. પણ ઘણા લોકોને આ વસ્તુ સમજમાં નથી આવતી, તો તેઓ સતત શેમાં ચાલતા રહે છે? ખોટા રસ્તા પર. કેમ તેમને લાગે છે કે કંઈ ખોટું કર્યું હોત દંડ મળી જાત, અને દંડ મળતો નથી તો તમને ખોટું સત્ય લાગવા લાગે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યું છે? હા. જો એક બાળક તેના પિતાજી સાથે ખોટું બોલીને એકવાર પૈસા નીકાળી લે તો તેને લાગવા લાગે છે કે દરેક વખતે નીકાળી શકે છે. સમજમાં આવી રહ્યું છે? નથી આવી રહ્યું? હેલો. કેટલા લોકો છે? શું તેની ઉપકારની, સહનશીલતાની અને વિપુલ ધૈર્યની સંપત્તિને તું તુચ્છ જાણે છે? સમજમાં આવી રહ્યું છે? ઘણા લોકો આ વસ્તુને તુચ્છ જાણે છે. શું તેઓ દેવનો ઉપકાર તને પસ્તાવો કરવા તરફ પ્રેરે છે, એનાથી અજ્ઞાન છે? તો પરમેશ્વર શું આપી રહ્યો છે? પસ્તાવાનો અવસર. એ જ કારણ છે જ્યારે તમે કોઈની પર એક્શન લો, ઘણા લોકોને સમજમાં નથી આવતું. ચર્ચમાં આ વ્યક્તિ ખોટું કર્યું, પાસ્ટરે તેને હટાવી દીધો, તો તરત લઈ કેમ ના લીધો? નથી લઈ શકતા. એ બાઇબલના વિરુદ્ધ હશે. બાઇબલ શું શીખવે છે? કે જેને તમે અનુશાસનના કારણે થોડા સમય માટે કેટલીક વસ્તુઓથી અલગ કર્યો છે, તો તેને તક આપો કે તે બેસીને પસ્તાવો કરે. તો તમે તેને તરત કરી લીધું તો તેને પસ્તાવો કરવાનો અવસર ના આપ્યો, તો તમે વધુ મૂર્ખતા કરીને વધુ પ્રેમ દેખાડી શકતા નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા.
કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યું છે? સમજમાં આવી રહ્યું છે? અમે ઘણીવાર કહીએ છીએ આ લીડર નથી, આ 1 વર્ષ લાગી જાય છે, 2 વર્ષ લાગી જાય છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કેટલા સમયમાં તે પોતાનો પસ્તાવો કરે છે. અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે આ પ્રેયર મીટિંગ એટેન્ડ કરી રહ્યો છે કે નથી કરી રહ્યો, દશાંશ આપી રહ્યો છે કે નથી આપી રહ્યો, આત્માઓ જીતી રહ્યો છે કે નથી જીતી રહ્યો, ચર્ચમાં ટાઈમ પર આવી રહ્યો છે કે નથી આવી રહ્યો. અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે આનું મન બદલાઈ પણ રહ્યું છે કે નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા લોકો છે કે ભાઈ ઘણા લોકોને આ વસ્તુ સમજમાં નથી આવતી. તેઓ કહે છે ઓ આ ચર્ચ ઘણું ટફ છે. આ ચર્ચ ટફ નથી. આ ચર્ચ એની પર ચાલી રહ્યું છે? સત્ય ઉપર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અમે મૂર્ખ નથી, અમે બાળકો નથી. અમને અમારી બાઇબલ ખબર છે. અમને ખબર છે શું કરવાનું છે, શું કરવાનું છે. એ જ કારણથી જ્યારે લોકડાઉન હતું કેવલ આ ચર્ચ ઊભું હતું. કેમ કે આ ચર્ચ શેની પર ઊભું હતું? સત્ય ઉપર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શેની પર ઊભો હતો? સત્ય ઉપર. અમને કોઈ ફરક ન પડ્યો. અમને પૈસાનો ફરક પડ્યો. અમે જેલમાં ગયા, કોઈ ગયું જેલમાં અમારાથી? કોઈનું કંઈક થઈ ગયું? આપણે બધાએ માસ્ક ના પહેર્યું, કોઈ વેક્સિન ના લીધું. આ બધાનું શું થયું? કંઈ થયું? કંઈ ના થયું. ચલો આગળ વધતા રહીએ છીએ. આગળ, તું તો તારા કઠણ તથા પશ્ચાતાપ રહિત અંતકરણ પ્રમાણે તારે પોતાને સારું કોપના તથા દેવના યથાર્થ ન્યાયના પ્રકટીકરણના દિવસે થનાર કોપનો સંગ્રહ કરે છે. એ શું કહે છે? કે તારો ઘડો ભરી રહ્યો છે, ઘડો ભરાઈ રહ્યો છે, અને તેને સમજમાં પણ નથી આવી રહ્યું કે તેનો ઘડો ભરાઈ રહ્યો છે, પણ તેનો ઘડો ભરાઈ રહ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો? સમજમાં આવી રહ્યું છે ને? આગળ, તે દરેકને પોતપોતાની કરણી પ્રમાણે ફળ આપશે. એટલે કે ન્યાયથી કોઈ બચશે નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઘણાને લાગતું જ નથી કે ન્યાય થશે. તેમને લાગે જો શું છે, સારા કામ ખોટા કામ, સારા કામ વધારે થઈ જશે તો કામ થઈ જશે. મેં કહ્યું ઘણું સારું. 100 લોકોનો જીવ બચાવવાનો એકના પેટમાં ચાકુ મારી દેવું. હું પણ જોઉં છું તમને સજા થશે કે નહીં થાય, થશે કે નહીં થાય. કેમ કે સારા કામ કેટલા કર્યા હતા? 100. ખોટા કેટલા કર્યા હતા? 1. સજા થઈ કે નહીં થઈ? એક ખોટું કામ બધા સારા કામો ઉપર પાણી ફેરવા માટે પૂરતું છે. એક ખોટું કામ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ લોકો જે આ નિયમ દ્વારા, આ ગણિત દ્વારા સ્વર્ગમાં જવાનું વિચારી રહ્યા છે, મેં કહ્યું ભાઈ આ ગણિત ચાલવાનું નથી. 7મું વચન. હવે જો તે શું કહી રહ્યો છે? એટલે જેઓ ધીરજથી સારા કામ કરીને મહિમા, માન તથા અવિનાશીપણું શોધે છે તેઓને અનંત જીવન મળશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમે તમારું મન બનાવો કે આ રીતે જીવવાનું. શેમાં રહીને? સારા કામોમાં સ્થિર રહીને. બોલો સ્થિર. બોલો મહેમાન બનીને નહીં. કેટલા લોકો સારા કામોમાં મહેમાન છે, 2 દિવસ સારા કામ કરે છે, પછી 2 દિવસ ખોટા કામ. મેં કહું સારા કામોમાં મહેમાન ના બનો, સારા કામોમાં સ્થિર રહો. 2 મહિના દશાંશ આપશે, 3 મહિના નહીં આપે. મેં કહું સ્થિર રહો. 2 મહિના આત્મા જીતશે, 4 મહિના ગામમાં જતા રહેશે. મેં કહું સ્થિર રહો. 1 અઠવાડિયું પ્રાર્થના કરશે, 2 અઠવાડિયા પ્રાર્થનામાંથી રજા લઈ લેશે. મેં કહું સ્થિર રહો. કેટલાને સમજમાં આવ્યું? પડોશીને કહો સ્થિર રહો. સ્થિર રહો કે મહેમાન બહો. પડોશીને કહો સારા કામોમાં સ્થિર. સાંભળી રહ્યા છો? જેઓ ધીરજથી સારા કામ કરીને મહિમા, માન તથા અવિનાશીપણું શોધે છે. તમારા અને મારા જીવનથી શું થવું જોઈએ? પરમેશ્વરની મહિમા. હું ને તમે રસ્તા પર સિગરેટ ફૂંકતા ના દેખાયા જોઈએ. હું ને તમે મા બહેનની ગાળો બોલતા ના દેખાવા જોઈએ. આપણા જીવનોથી મહિમા થવી છે. આ જીવન આપણે નથી જીવી શકતા. ઘણા લોકો લાગે છે આપણે ભારતમાં છીએ, ગાળો તો ચાલે છે. પછી સ્વરનું ના વિચારો. જો ધીરજથી સારા કામ કરીને મહિમા, માન તથા અવિનાશીપણું શોધે છે તેઓને શું આપશે? અનંત જીવન. નેક્સ્ટ આપણે પહોંચી રહ્યા છે. સારું વચન છે. પણ જેઓ તકરારી છે અને સત્યને માનતા નથી. કહો સત્યને માનતા નથી. સત્યને માનતા નથી પણ અધર્મને માને છે, તેમની પર ક્રોધ અને કોપ પડશે. એટલે કે જો તમે સત્યને જાણો છો, સત્યને માનો છો, તો તમારે ડરવાની જરૂર નથી. તમે ક્યાં જશો? સ્વર્ગ જશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સત્યના ફાયદા સમજમાં આવી રહ્યા છે ને? સત્ય મળશે. પરમેશ્વરને સમજશો શું મળશે? સત્ય. સત્ય શું કરશે? પવિત્ર. અને સત્ય શું કરશે? ક્યાં લઈ જશે? સ્વર્ગ. તમારે ન્યાયથી ડરવું નહીં પડે.
તમારે ન્યાયથી ડરવું નહીં પડે કે મારું રેપ્ચર થશે કે નહીં, કેમ કે તમે શું કરી રહ્યા છો? સત્ય દ્વારા જીવી રહ્યા છો. સત્ય દ્વારા જીવી રહ્યા છો. તો તમારું મન બનાવી લો કે સત્ય દ્વારા જીવવાનું. સત્ય દ્વારા જીવવામાં કોઈ ડર નહીં રહે. તમારું દિલ ગભરાશે નહીં કે ઓ જ્યારે રેપ્ચર થશે હું જઈશ. ઘણા લોકોનું દિલ ગભરાઈ રહ્યું છે, પાસ્ટર હું રેપ્ચરમાં જઈશ કે નહીં જાઉં. પ્રશ્ન એ છે કે શું તમે સત્યથી જીવી રહ્યા છો? જો સત્યથી જીવી રહ્યા છો તો રેપ્ચર સુનિશ્ચિત છે, પણ જો સત્યથી જીવી નથી રહ્યા, પસ્તાવાનો અવસર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શેનો અવસર છે? તો ન કહો કે હું કાલે પસ્તાવો કરી, રેપ્ચર આજે થઈ ગયું તો એ 10 કુંવારી ન બની જાય. યાદ છે તેની 10 કુંવારીઓની 5 શું હતી? દીવો લઈને બેઠી હતી અને 5 હજુ સુધી નથી આવી રહ્યો. ઘણા લોકો પોતાના જીવનમાં એવા જ છે, હમણાંનું કામ બપોરમાં કરીશું, બપોરનું કામ સાંજે, મંડેનું કામ ફ્રાઈડે કરીશું. મેં કહ્યું તમે એ પ્રકારનું રવૈયું જનરેટ કરી રહ્યા છો જે પરમેશ્વરના સત્ય સાથે મેળ નથી ખાતું. પરમેશ્વર આજનું કામ કાલ પર ટાળતો નથી, કાલનું કામ પરમ દિવસ પર ટાળતો નથી. પરમેશ્વર દરેક કામને સમય પર કરે છે. પરમેશ્વર શેનો? પરમેશ્વર સમયનો. આ પણ શું છે? એક સત્ય. અને તમારે શેના દ્વારા જીવવાનું છે? આ સત્ય દ્વારા. પછી તમારે ડરવું નહીં પડે. મને કોઈ ડર નથી રેપ્ચરનો, કેમ કે મેં સત્ય દ્વારા જીવવાનું શીખી લીધું છે. જો પરમેશ્વર કહે છે પડોશીને પ્રેમ કરો, પડોશીનો પ્રેમ કરું છું. હું ચેક કરેલું જ્યારે હું બાઇબલ વાંચું છું, પડોશીને પ્રેમ કરો, હું પોતાને પૂછી લઉં છું શું હું પડોશીને પ્રેમ કરું છું કે નફરત. એવું તો નથી કે પડોશી મારા દિવાલ તોડે છે તો મને નફરત થઈ ગઈ તેની સાથે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા. જો ત્યારે તમે જૂઠાણાથી જીવતા રહેશો તો એ દિવસે એ રણશીંગડાનો અવાજ સંભળાશે નહીં, પણ જો સત્ય દ્વારા જીવશો તો તમને સંભળાશે. તમે ઊંઘી પણ રહ્યા છો તો પણ સંભળાશે, કે તમારો આત્મા શું કરી રહ્યો હશે? જાગી રહ્યો હશે. તમારા આત્માને સત્ય ખબર છે, તમારી આત્માને સત્ય દ્વારા ચાલવાનું આવડી ગયું છે. તો જ્યારે તે રણશીંગડાનો અવાજ સંભળાશે, તમારો આત્મા શું કહેશે? કે જવાનું તો આત્માએ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા. અવાજ ક્યાં સંભળાશે? શરીરમાં કે આત્મામાં? પણ પ્રશ્ન એ છે કે શું આત્મા સત્ય દ્વારા ટ્રેન છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તેઓ તકરારી છે. શું છે? હોય છે ને કેટલા લોકો તકરાર જ કરતા રહે છે. અમે ચર્ચમાં કામ કેમ કરીએ? અમે ચર્ચમાં લીડર કેમ બનીએ? કેમ તકરારી છો તમે? કેમ? સત્યને માનવામાં અને સત્ય દ્વારા જીવવામાં આટલી મુશ્કેલી થાય છે? કેમ વિવાદી છો તમે? ઘણા લોકો સરકારની ખોટી પોલિસી સાથે નહીં લડે, પણ ચર્ચની સાચી વસ્તુઓ સાથે લડશે. કેમ અમે ટાઈમ પર આવીએ? કેમ આવીએ અમે ટાઈમ પર? કેમ અમે અહીંયા બેસી? મારું મન છે બહારની સીટ પર બેસવાનું. કેમ તમે વિવાદી છો? ઘણા લોકો તકરારી છે. દરેક વસ્તુ માટે તકરાર. તેમને લાગે છે કે તેઓ ખરા રસ્તા પર છે. નહીં, તેઓ ખોટા રસ્તા પર છે. તેઓ વિવાદી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશીને કહો સત્ય. પડોશીને કહો સત્ય. 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 તમારા હાથ ઉઠાવો, પ્રાર્થના કરો. Rasatali bragaze. Yandale tratrala bragazi. Andra bragazi. Yadale bragazi bragandi. Antra bragazi. Yandrala bragazi. Bragazi brande bradi. Antra la badare. Oh sande sando sande. Sando sande. Sando sande sando sande. Sando sande sando sande. Sande sando sande sando. Sande sando sande sando. Sande sando sande sando. Sande sando sande sando. ઓ હાલેલુયા. ઓ હાલેલુયા. ધન્યવાદ પ્રભુ, અમને સત્ય દ્વારા બચાવવા માટે, અમને તમારા સત્ય દ્વારા શુદ્ધ કરવા માટે, અમને તમારા સત્ય દ્વારા શુદ્ધ કરવા માટે, અમને તમારા સત્ય દ્વારા ચલાવવા માટે. હા પ્રભુ, અમે સત્ય પરમેશ્વરના સત્ય સંતાન છે. સત્ય અમને સમજમાં આવે છે પ્રભુ. અમે સત્ય દ્વારા ચાલવામાં છીએ. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ. તમારા બાળકો માટે પ્રભુ, તેઓ હંમેશા સત્યથી ચાલશે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. જૂઠાણાનો અને શૈતાનનો તેમની અંદર
કામ નથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ સત્યના સંતાન છે, તેઓ સત્યના સંતાન છે. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી કહી શકો છો મહિમા, મહિમા. ઓકે, જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ઊભા થઈ શકો છો, અમે તમારી માટે જોરથી તાળી વગાડીશું. પણ આવ્યું છે પહેલી વાર તો આ ઈસુને ગ્રહણ કરી લો, જેના વિષયમાં તમે સાંભળ્યું છે. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો કોઈ પણ સેન્ટરમાં, તો આ તમારો તક છે ઈસુને ગ્રહણ કરવા. બરાબર છે? આંખો બંધ કરી લો અને આ પ્રાર્થનાને મારી પાસે તમારા મોંથી કહો, હૃદયમાં વિશ્વાસ કરીને કહો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે તે મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મૃત્યુમાંથી જીવતો કર્યો અને તે આજે જીવિત છે. હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે આજથી પ્રભુ ઈસુ મારા પ્રભુ છે, મારા સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી મારી અંદર પરમેશ્વરનું જીવન છે. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું. ધન્યવાદ પ્રભુ, મને બચાવવા માટે પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમીન. જોરથી તાળી વગાડીશું આપણે તેમની માટે. વધુ જોરથી વગાડી શકો છો. થેન્ક યુ. પ્રાર્થના કરીશું આપણે તેમની માટે. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ દરેક જણ માટે જેમણે પ્રભુ ઈસુને તમારું જીવન આપ્યું છે. હા પ્રભુ, હા, ઘોષણા કરું છું કે ઈસુનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બન્યું રહેશે. શૈતાનનો તેમની પર કોઈ દાવ અને કબજો નહીં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. હું તમને આશીષ આપું છું તમારી બુદ્ધિ સાથે, સમજ સાથે, જ્ઞાન સાથે, પ્રેમ સાથે અને તમારા આત્મા દ્વારા. તેઓ આશીષિત છે પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમીન. બેસી શકો છો અને જોરથી ફરીથી ગળની તાળી વગાડીશું. થેન્ક યુ. બેસી જાઓ. જો તમે ક્યાં પણ જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ડિટેલ અમારા સ્ક્રીન પર છે. પ્લીઝ અમને જણાવો કે તમે હમણાં ઈસુ ખ્રિસ્તને તમારું જીવન સોંપ્યું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે તમારી ભેટ, તમારા દશાંશ, તમારી પાર્ટનરશિપ આપવાનો. हमें सिद्ध तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें संतो तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें सिद्ध
મહિમા સુધી પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યું મહિમાથી મહિમા પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યું છે તે લઈ જઈ રહ્યું છે મહિમાથી મહિમા સુધી છે તે લઈ જઈ રહ્યું છે મહિમાથી મહિમા સુધી મહિમાથી મહિમા સુધી. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, આ ભેટ લાવવાનો અવસર, બુદ્ધિ, જ્ઞાન, અનુગ્રહ આપવા માટે. આ ભેટ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે, તમને ગ્રહણ કરવા માટે. જેમ તમારા બાળકો આ વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ તેમની પાસે આવી રહી છે, તેઓ ખરા નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે, ખરી વસ્તુઓ પર તેમનું દિમાગ છે પ્રભુ. ધન્યવાદ આપે છે. ધન્યવાદ 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 આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ. આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. તો એનાઉન્સમેન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળી લો. ઓનલાઈન ચર્ચિસ ઘણા જરૂરી છે. અમારા ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે, કેટલાક 36 ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે, પૂરેપૂરા 36 હોય છે. 36 ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે. તેનો ઉપયોગ કરો. દરેક ભાષામાં છે, એટલે કે આખા ભારતમાં ક્યાંય પણ તમે જાઓ, તમે ચર્ચ ચલાવી શકો છો, કેમ કે તમારી પાસે એ ભાષા છે. એ ભાષામાં એક ચર્ચ છે, એ ભાષામાં રેપ્સોડી પણ છે. બીજું શું જોઈએ તમારે? રેપ્સોડીનો ઓડિયો પણ દરરોજ આવે છે ને. ભારતની 15 ભાષાઓમાં રોજ રેપ્સોડી આવે છે ને ઓડિયો આવે છે. એ 15ની બહાર તો કોઈ પણ નથી. છે બધાને ખબર છે, તો તમે દરેકને મોકલો. ચિલ્ડ્રન ચર્ચ પણ છે. રવિવાર પછી બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ મીટિંગ છે, બુધવારની મીટિંગ જે બુધવારે હોય છે, તેને મિસ ના કરો. મેં કહું ને, કેટલાક દરવાજા ક્યાં ખુલે છે? બુધવારે. કેટલાક ક્યાં ખુલે છે? કેટલાક ક્યાં ખુલે છે? મંડેના. તો દર વખતે અલગ અલગ પ્રકારના દરવાજા ખુલે છે. સમજમાં આવી ગયું તમને? તો તમારી ઉપર છે કયા દરવાજામાં જવું છે. એ જ દિવસે ખુલે છે, બાકી દિવસોમાં બંધ રહે છે. તો ઘણા બધા લીડર છે, એ મીટિંગ્સ એટેન્ડ નથી કરતા, તેઓ ત્યાં જ રહે છે. કેમ? કેમ કે જે દરવાજો ખુલવા જોઈતા હતા એ દરવાજામાં તેઓ કદી ઘૂસ્યા જ નહીં. જે ખુલ્યા. તો બુદ્ધિમાન બની જાઓ. PCDL સબસ્ક્રિપ્શન, પાસ્ટર ક્રિસ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી, પાસ્ટર ક્રિસથી ડાયરેક્ટ સાંભળો. 1 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન 200 રૂપિયા. આ વસ્તુઓમાં પૈસા લગાવો, બરાબર છે? નેટફ્લિક્સ ને ઘરનું કેબલ કનેક્શન લઈને કોઈ જ્ઞાન નહીં મળે. આ બધું છેતરપિંડી છે. પણ આમાં શું મળશે? જ્ઞાન. 200 રૂપિયા 1 મહિનાના. વિચાર કરીને જુઓ. ઇન્ટરનેટ, મને ખ્યાલ નથી આજકાલ ટીવીનું કનેક્શન કેટલા હોય છે. કેબલ કનેક્શનના કેટલા લે છે? મારા ઘરે ના ટીવી છે ના કેબલ છે. હું તમને કહું, મારું ટીવી સ્ટેશન છે, પણ મારા ઘરે ટીવી નથી. કેટલા લોકો છે, ઓ અમારા ઘરમાં આટલું મોટું ટીવી, મારા ઘરે આટલું પણ ટીવી નથી. મારા ઘરે આવો તમે, આખા ઘરમાં કંઈ ટીવી નહીં મળે તમને. કેમ કે હું ટીવીમાં આવું છું. ટીવીમાં શું જોઉં? હવે હું પોતાને ક્યાંથી જોવા લાગ્યો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે ટીવી જુએ છે તેઓ ટીવીની બહાર રહે છે. જે નથી જોતા એ ટીવીની અંદરથી બોલે છે. હું ક્યાંથી બોલું છું? ટીવીના અંદરથી. તમારે ટીવીની જરૂર નથી, તો નથી રાખતો. 500 રૂપિયા. આ શું છે? કેવળ 200 રૂપિયા. 500 રૂપિયામાં 3 મહિના 90 દિવસનું કનેક્શન, જેનાથી આત્મા શું થશે? ઉઠશે. ત્યાં તો 500 રૂપિયા લગાવીને વીજળીનું બિલ આવશે, મૂવીઝ જોઈને માથામાં દુખશે. પાસ્ટર લાગે છે અમે મરવાના છે. ટીવી આટલું જોશું તો એવું જ લાગશે. ટીવીમાં શું ચાલી રહ્યું છે? આ વાયરસ આવી ગયો, મંકી પોક્સ આવી ગયું, ચીડિયા પોક્સ આવી ગયું, ગાય પોક્સ આવી ગયું. એ તો ખબર નહીં શું શું બોલશે. હવે નવું બોલી રહ્યા છે, કાવ પોક્સ. મેં કહ્યું હવે ગાય પણ આપણે આવી ગયા. પહેલા ગાય બચાવી રહી હતી, હવે ગાય મરી રહી છે. મને સમજમાં નથી આવતું કોણ કોને બચાવે. બાકી જોક છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો પ્લીઝ ધ્યાન આપો. બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ અમારો ચાલી રહ્યો છે નાઇજીરિયા અને મુંબઈમાં. તમારી સીટ શો કરો. એના ઉપરાંત અમે વિશેષ બીજ આપી રહ્યા છીએ હીલિંગ સ્કૂલ માટે. પાછલા અઠવાડિયામાં રિજનલ પાસ્ટર સાથે અમારી મીટિંગ હતી. આ મહિનામાં હીલિંગ સ્કૂલ માટે વિશેષ બીજ આપણે આપવાના છીએ. સેલ સિસ્ટમમાં પાર્ટિસિપેટ કરો. ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ જુઓ. રીચ આઉટ વર્લ્ડ ચાલી રહ્યું છે. એક લેંગ્વેજનું અમે ટ્રાન્સલેશન સ્પોન્સર કરો. 7000 લેંગ્વેજ છે. ભારતમાં અમે 400 ભાષા ટ્રાન્સલેટ કરીએ છીએ અને દર મહિનાનો ખર્ચો છે 5000. તમે એક ભાષાને સ્પોન્સર કરી શકો દર મહિનામાં.
એક કુટુંબની તરીકે, એક વ્યક્તિની રીતે, એક વ્યવસાયની તરીકે જઈને શું કરો? સ્પોન્સર કરો. તમને લાગે છે જો ઓછું છે તો આખું પૂરી ભાષા સ્પોન્સર કરી દો. તેનો આખો ખર્ચો આવે છે 40,000, જેમાં અમે 1000 કોપી છાપીએ, જેમાં 1000 કોપી વહેંચીએ છીએ અને ટ્રાન્સલેટ કરીએ છીએ. તો તમે કહી શકો દર મહિને એક કોપીનો ટ્રાન્સલેટ કરવાનો, છાપવાનો અને વહેંચવાનો ખર્ચો ઉઠાવવા માંગો છો તો તમે 40,000 આપી શકો. જે તમારો વિશ્વાસ હોય એ પ્રમાણે આપણે ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે હું પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતો રહીશ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ મનાવો. વચન શું કરે છે? કામ કરે છે. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.